Banaswadi Cosmopolitan Club witnessed an exciting election battle on Sunday, 23rd August 2026, as members gathered to choose the new leadership for the 2026-28 term. The annual general meeting began at 10 a.m., followed by voting from 12 noon to 6 p.m., and the big result is out. Team Blue United 11 has emerged victorious once again, retaining its leadership for a second consecutive term, with the slogan United by Purpose, committed to HBCC. Team Blue United 11 secured the confidence of the club members and successfully repeated its winning performance. The winning office bearers include Dr. A. B. Subbaiah as President, Lokesh S. as Vice President, Prashant Reddy K. as Secretary, Purushottam M. Reddy as Joint Secretary, and K. B. Ratnakara Reddy as Treasurer. The team also secured representation in the Executive Committee, with candidates including Dinesh V.D., Neetha M. N., Sri Harsha S., Sridhar Babu, S. B. Venkatpati and Yatish Reddy B. This victory marks another significant chapter for Team Blue United 11, as members have once again placed their trust in the team's leadership and vision for the club. Among the Executive Committee winners, Neetha M.N. emerged as one of the biggest highlights of the election, securing the highest number of votes. Her impressive mandate makes her a standout woman leader of the new HBCC team, reflecting the strong confidence and support she received from the club members. With her strong electoral performance, Neetha M.N. now becomes an important and influential voice in the club's new leadership team. At the same time, the election also delivered an interesting result from the opposing Team A1. Kaushik B. Reddy, one of the younger candidates from Team A1, successfully won a position as an executive committee candidate. His victory stands out as a positive achievement for the younger generation participating in the club's leadership process, established in 1991. Hennur Banaswadi Cosmopolitan Club has grown into one of Bengaluru's prominent social and recreational clubs, with around 2,000 members and facilities covering sports, dining, cultural activities and social gatherings. And now, with Team Blue United 11 winning for the second consecutive term, all eyes will be on the new leadership and its plans for the club's next chapter. A second consecutive victory for Team Blue United 11 and a promising win for young Kaushik B. Reddy of Team A1. ಇದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಜಯಬೇರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನ್ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಯಬೇರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿ. ನಮ್ದು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಆಡಳಿತ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಈ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ 11 ಜನ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ 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 ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಏನೇನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯಾರು ಜಯಬೇರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಖುಷಿ ತರ್ತದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ 1300. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಡೆದಷ್ಟು ಓಟು ಯಾರು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 3,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1,820 ಓಟು ಬಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 70% ಓಟು ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓಡ್ತಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ HPCC ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ 2028ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಗಣೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ದು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಳೆ ಮೆಂಬರ್ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲು 300 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿವಸ, ಇವಾಗ 1,100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ ಸುಮಾರು 1,200 ಜನ ನಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಿನ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತರ ಏನೋ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು ಇದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸರ್, ನಮ್ದು HPCC ಚುನಾವಣೆ 26ರಿಂದ 28ಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅವಧಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಳೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಈ ಸತಿ ನಾವು ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಮುಂದೆ ಏನು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡುದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇಂದ. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ನಮ್ದು ವ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಈ ಕ್ಲಬ್ ನ ನಾವು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ನಂಬರ್ 1 or 2 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ನಾವು 1200+ ವೋಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಅವರು ನಮ್ದು ಕ್ಲಬ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಟೀಮು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೀಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬ್ಲೂ ತಂಡ, ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಬ್ಲೂ ತಂಡ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತೆ. 5 ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಹಾಗೂ 5 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಸೀಟ್ ನಾವು ಗೆದ್ದಿರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸುಮಾರು 3,000 ವೋಟರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಬ್ನ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವಂತ ತಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 3,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೇನು ಅವಧಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ರತ್ನಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಟ್ರೆಷರರ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರತ್ನಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಐ ಆಮ್ ದ ಟ್ರೆಷರರ್ HPCC. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಂದು? ಸುಮಾರು 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ನನಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. 900 ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದಿರುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Can we have it ready? Can we have? Yeah, everybody in the uniform only included. Can we have Dinesh? Elect Dr. A.B. Surya to address the gathering. Thank you, Sridhar. And thank you all once again for our overwhelming support to the Team Blue and plus our youngest player. And one thing about our Team Blue, now we'll include Kaushik also. One thing we all only we wanted to do positive campaigning for the election. What we have done last 10 years, what we are going to do for the next 10 years. And I think the message is taken very well by our members, and the difference of voting shows that they supported us wholeheartedly. And for doing a great job conducting the election very dedicated manner, and thanks once again for all the members here for electing us. Thank you. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹೆಣ್ಣೂರು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬ್ಲೂ ಯುನೈಟೆಡ್ 11 ಇಂದ ನಾವು 11 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬರು EC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಮಿಟಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ನಮ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ 100% ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ HPCC ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿಮ್, ಮಲ್ಟಿ ಜಿಮ್, ಸೊ ಸ್ನೂಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವಾರು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಕ್ಯಾರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. 1000 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, 1300 ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದ್ರೂ ಅವತ್ತು ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೆಂಚು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ KP ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ಅವರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅವರೇ ಬಂದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ CK ಇವರು ಈಗ ಹೊಸ ತಂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇವ್ರು ಇದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದೇ. ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಎಲ್ಲಾನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ INTC ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಈ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಎಸ್, ಬಾನ್ಸ್ವಾಡಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಕ್ಲಬ್ನ EC ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭರವಸೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1800 ವೋಟ್ಸಲ್ಲಿ 1818 ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, 1391 ವೋಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ವೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ, ನಾನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ HBCC ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ HBCC ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬು ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 272 ವೋಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೋಟ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ತುಂಬ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೋಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬು. ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನೆಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 3rd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾನ್ಸ್ವಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಬ್ಲೂ ಯುನೈಟೆಡ್ 11 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೋದ್ಸತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮಿಂದ ಗೆದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಹುಮತದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟ್ಸಿಂದ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸವಲತ್ತು ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಇದು ನಮ್ದು ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಾನಸವಾಡಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗಿತು.
ನಾನು ನೀತಾ MN ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೋದ್ ಬಾರಿ ಕೂಡ ECಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲ HBCC ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆ 2ನೇ ಸಲ ಇದು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಏನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹೊಸ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ, ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡಿತಾ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾವು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಬ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನೇ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ನೀತಾ MN ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾಜಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು? ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೌಶಿಕ್ ಬಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಇಕ್ಕಿರೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗಿರೋ ಬಂದಿರೋ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎರಡೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಅದೇ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋರ್ನ ನಂಬಿ ಹೆಂಗೆ ನಂಬೋದು ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ರು ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರಾಶಿಸಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಿನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಬರೋ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಪಡೆದಿರೋ ಮತಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೌಶಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸರ್. ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಹೌದು ಲೋಕೇಶ್ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಆ ಟಫ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಇನಾನಮಸ್ ಆಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜವಾಗೂ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಗೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ
ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಋಣ ನಾನು ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆಲುವೇ, ಆ ಗೆಲುವನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ದಕ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಫಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗೂ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿನ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ಮೈ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನನಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾತು ತಪ್ಪದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ HBC.